सतरूप सतनाम सत संतोख धरियो और आद पुरख प्रत्यक्ष अक्षर लिखियो मस्तक धुर प्रगट जोड़ जग मगै तेज पू मंडल छायो पारस परस गुर गुरु कहायो भन मथरा मूर सदा थिर लाए चित सन्मुख रहो कल जोग जहाज अर्जन गुरु सगल सृष्ट लग बेहतर हो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन बचन मथुरा भट्ट जी के उचारण किए हुए साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी की उस्तत विच गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पवित्र बाणी विच अंकित ने। मथुरा भट्ट जी कहते ने कि गुरु अर्जन देव जी महाराज जिन्हों ने अपने हिरदे च वो सदा कायम रहने वाले वाहिगुरु जी के नाम नूं सच स्वरूप वाहिगुरु जी के नाम नूं धारण किया है, सत संतोख धारण किया है, जिन्हां दा सारी धरती ते प्रताप पसरिया होया है। इस संसार दे जीवो उस सतगुरु जी की मूर्त दा शख्सियत दा चंगी तरह ध्यान धरोगे। गुरु अर्जन देव जी महाराज कलयुगी जीवां दे लई जहाज दी न्याई ने। दुनिया के लोग इस गुरु अर्जन देव जी के जीवन उन्होंने इतिहास तो सेध लैके भव सागर तो पार उतर सकते हैं। समुद्र विच जहाज चलता है, जहाज नूं कई खतरे होंदे ने, रस्ते च घुम्मण घेरियां ने, झक्खड़ झुल सकते हैं, तूफान आ सकते हैं, बड़ियां बड़ियां करड़ियां चट्टानां होंदियां ने, लेकिन जहाज का जो कप्तान हुंदा है उसके मन च एक हौसला हुंदा है कि वह तारियां की सेध ते अपनी जहाज नूं ठीक ठाक अपनी मंजिल ते ले जांदा है। जे जहाज भटक जाए वो घुम्मण घेरियां च फस सकता है। जिवें संसार समुद्र के अंदर जहाज चलता है उन्होंने खतरे ने, ये दुनिया भी एक समुद्र की न्याई है। गुरबाणी च भी होर धर्म ग्रंथां च इस संसार नूं समुद्र कहा है। साडियां जिंदगियां बेड़ी की न्याई ने। जिवें समुद्र च बेड़ियां नूं जहाज़ां नूं खतरे हुंदे ने, जे भटक जाण ते तबाह हो जांदे ने, तिवें साडी जिंदगी की बेड़ी नूं बड़े खतरे ने। माया कई रूपां च साडी जिंदगी नूं डोबण दे लई तैयार है। गुरु नानक साहिब जी के बचन ने कि झड़ झक्खड़ ओहार लहरी वहन लखेसरी सतगुर स्यों अलाए बेड़े डुबण नाहे पाओ। भी जे आपां गुरु चरणां च अरदास करांगे साडी जिंदगी का भव का बेड़ा कदी डुबेगा नहीं तो साडी जिंदगी का हाल तो है असीं गुरु नालों टुट के कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे 6000। साडी जिंदगी का बेड़ा जर्जरा हो गया औगणां दे नाल बुराइयां दे नाल। इस बेड़े नूं डोबण दे लई कई रूपां च माया तत्पर रहिंदी है। बाबा कबीर साहिब जी ने कहा सी कबीर आई मुझे पे अनक करे कर पेश। कई रूप बना के माया आउंदी है और अजिहे समय ते अपनी जिंदगी के बेड़ी नूं ठीक ठाक सिरे लगाउण दे लई सानूं भी किसी पासों सेध लैनी पैगी। वो सेध है दुनिया के इतिहास विच वो चमकदे सितारे जिहड़े साडे लई चानण मुनारा ने। बाबा फरीद साहिब जी ने कहा सी छैल लंघंदे पार गोरी मन तीरिया। छैल दा अर्थ जिहड़े तगड़े हुंदे बांके हुंदे ने, वो जदों किसी रुकावट नूं पार कर जांदे ने, कमज़ोरां दे मनां विच भी धीर जा जांदा है, उन्हां दे मन च भी हौसला जाग पैंदा है। आपां अज दुनिया के इतिहास विचों एक सब तो महान उत्तम उदाहरण लैनी है, सेध लैनी जिस तो वो सब तो उत्तम मिसाल है धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का जीवन इतिहास। आपां देखते हैं संसार के अंदर ईरखा वैर विरोध कल कलेश पसरिया होया है और इस ईरखा वैर विरोध के अगे मगर चल के संसार में कई बारी तबाही मची है, कई महामारियां होंदियां ने। ये मनुख के अपने लब लोह विचों ही सारियां चीज़ां पैदा होंदियां ने। अजिहे समय ते साडे लई होर भी एक ज़्यादा गल जरूरी हो जाती है कि असीं इहो जिहे दुखदाई समय चों या इहो जिहे भयानक समय चों अपनी जिंदगी की बेड़ी नूं किवें सिरे लगाउणा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज का जीवन इतिहास साडे लई एक चमकदे सितारे वांगू है, सब तो वड्डी उदाहरण है। गुरु अर्जन देव जी महाराज का जो आपां इतिहास पढ़ते हैं 15 अप्रैल 1563 ईस्वी नूं गोइंदवाल की धरती ते गुरु रामदास जी महाराज के घर मात भानी जी की पावन कुख तो आप जी प्रगट होए। उन्हां दे परिवारक ते जदों घरोगी जीवन नूं परिवारक ते समाजिक जीवन नूं आपां देखदे हां, उन्हां दी जिंदगी 'च बहुत रुकावटां आईयां।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਲਗਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। 11 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲੋਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਜਹਾਜ਼ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗ ਬਿਹਤਰ ਹੋ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਲਗਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹੇ ਥਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹੇ ਥਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹੇ ਤੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 1581 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਸਤਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬਚਨ ਕੌੜਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਆਪ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੱਥ ਮੋਹਰੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2 ਮਹਾਨ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ, ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਰਵੰਡ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਏ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਖਿਆਲੀ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ। ਆਖਰ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਸਹਿਜ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਤੋਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਂਦੀ, ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਵੀ ਰੁੱਸ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰ ਪਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਹਰ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। 1595 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਡਾਲੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। 3 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਾਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਖਿਡਾਵੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਪੇਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਲਕ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਡੰਗ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ, ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋੜਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਦੀ ਸੋਲੀ ਖਾਂ ਕਦੀ ਸੁਲੱਭੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾੜ ਲਿਆਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲੀ ਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੋਲੀ ਖਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਅੰਕਿਤ ਨੇ, ਪ੍ਰਥਮੀ ਮਤਾ ਜੇ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੋ, ਦੁਤੀਆ ਮਤਾ ਦੋਇ ਮਨੁੱਖ ਪਹਟਾਵੋ, ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਮਤਾ ਕਿਛ ਕਰੋ ਉਪਾਇਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੋ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਲੀ ਖਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੋਨੋਂ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਜਾਈਏ ਕਹਿਦਾਰ, ਆਨ ਨਾ ਬੀਆ ਤੇਰੀ ਸਮਸਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਓਟ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਟ ਆਸਰਾ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ 'ਤੇ ਚਲੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਲੱਭ ਲੋਭ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓ। ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧਰਿਓ ਉਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੇੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਤੇ ਝੱਖੜ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ, ਸਤ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਤੋਖ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਹਲੀਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਰਾਖਸ਼ ਬਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੋਲੀ ਖਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਖਾਂ ਦੇ ਪੱਟਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਸਰਾ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਭ ਕੇ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਦੇਖੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਖੀਏ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕਉ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ, ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਆ ਰਹੇ ਅਗਾਏ, ਬਹੁ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ, ਮਾਰੈ ਰਾਖੇ ਏਕੋ ਆਪ, ਮਾਨੁ ਕੈ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਆਪ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਭ, ਲੋਭ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਈਰਖਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਭਾਰੂ ਨੇ, ਪ੍ਰਬਲ ਨੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਮੰਨਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਤੋਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਣ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ੈਲ ਲੰਘੰਦੇ ਪਾਰ ਗੋਰੀ ਮਨ ਧੀਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਬਨਸਪਤੀ ਬਣਦੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਦਾ ਕੁਝ ਬੀਜ ਨਰੋਏ ਦਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਬਨਸਪਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਜਹਾਜ਼ ਸਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੋਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਨਾਮ ਦਾ ਬੋਹਿਤ ਆ। ਬੋਹਿਤ
ਤੇ ਬੋਟ ਸ਼ਬਦ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਬੋਹਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੋਟ ਤੇ ਬੋਹਿਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਜੋ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਲੱਭ ਲੋਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਕਈ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਓਟ ਆਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਣੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।